परम सत्कारयोग साध संगत जी, सारी रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, आप सब नूं गुरु अंगद देव जी के प्रगट दिवस की लख लख वधाई होवे। श्री गुरु अर्जन देव जी सिख पंथ के दूजे सतगुरु जी हैं। श्री लैणा जी एतवार 5 विसाख नूं पिंड मत्ते दी सराय जिला फिरोजपुर विच भाई फेरूमल त्रेहण खत्री दे घर माता दया कौर जी की कुख तो पैदा हुए। गुरु जी का विआह खडूर निवासी श्री देवी चंद खत्री की सपुत्री खीवी जी नाल होया। गुरु जी के घर माता खीवी जी की कुख तो 2 सपुत्र दासू जी दातू जी अते 2 पुत्रियां बीबी अमरो ते बीबी अनोखी जी होए। श्री लैणा जी दुर्गा यानी वैष्णो देवी दे पुजारी सन अते हर साल संग नाल देवी दे दर्शन करन जाया करते सन। एक वेर श्री लैणा जी अपने संग नाल देवी दे दर्शनां नूं जा रहे सन तां रस्ते विच करतारपुर रावी कंढे श्री गुरु नानक देव जी दे दर्शन करके इतने प्रभावित होए कि आप जी अपने संगियां नूं छड्ड के उत्थे गुरु नानक देव जी पास ही ठहर गए। इस दिन तो श्री लैणा जी देवी की उपासना छड्ड के श्री गुरु नानक देव जी दे अनीन सिख हो गए। लैणा जी ने श्री गुरु नानक देव जी की अजिही तन मन करके श्रद्धा ते प्रेम नाल सेवा की कि श्री गुरु नानक देव जी इन्हां दी इस सेवा ते बहुत प्रसन्न होए। गुरता गद्दी वास्ते सिख संगतां नूं इन्हां दी योग्यता दस्सण वास्ते श्री गुरु नानक देव जी ने अपने दोहां पुत्रा श्री लैणा जी अते भाई बुड्ढा जी आदक होर प्रेमी सिखां दी प्रीख्या वास्ते कई कौतक रचे, जिन्हां विचों केवल श्री लैणा जी ही पास होए। ते प्रीख्या दे प्रसिद्ध कौतक ये सन। पहला ये सी कि एक बारी अद्धी रात वेले गुरु जी ने श्री चंद जी ते लक्ष्मी चंद जी अपने सपुत्रा अते कुछ सेवकां नूं वारी वारी कहा कि साडे कपड़े मैले हन, इन्हां नूं रावी तो धो के लियाओ। गुरु जी ने इस हुक्म नूं केवल लैणा जी ने ही सत बचन करके मन्निया। बाकी सारियां ने अद्धी रात है, दिन चढ़ लैन दिओ आदि गल्लां आके इस हुक्म नूं टाल दिता। दूजी प्रीख्या, एक दिन गुरु जी ने अपना एक कांसी दा छन्ना चिक्कड़ विच सुट दिता अते फिर पहला श्री चंद जी नूं, फिर लक्ष्मी दास जी नूं अते फिर होर कुछ कु निकटवर्ती सेवकां नूं वारी वारी आख्या कि साडा छन्ना इस गंदे चले विच डिग पिया है, इस नूं कढ लियाओ। पर जद सब ने गंदे चले विच वड़न तो संकोच करके गुरु जी की आग्ञा का पालन ना किया तां फिर श्री लैणा जी नूं हुक्म होया। हुक्म दी देर सी कि श्री लैणा जी चले विच वड़ गए अते छन्ना कढ के धो मांज के गुरु जी ने हाजिर कर दिता। तीजी प्रीख्या सी कि एक दिन मोई हुई चूई गुरु जी दे विश्राम स्थान ते पई हुई सी। गुरु जी ने पुत्रा ते सिखां सब नूं वारी वारी कहा कि इस नूं चुक के बाहर सुट दिओ, पर सब ने उस विचों बदबू आउंदी वेख के चुकन तो परहेज किया। फिर जद गुरु जी ने श्री लैणा जी नूं हुक्म किया तां आप जी ने तत्छिन ही मोई हुई बदबूदार चूही हत्थ नाल फड़ के बाहर सुट दिती अते गुरु जी का अस्थान पोचा फेर के साफ कर दिता। एक होर प्रीख्या सी कि एक वारी कुछ संगत लंगर की समाप्ति पिछों डेरे आई। गुरु जी ने अपने पुत्रा ते सिखां नूं वारी वारी सद के आख्या कि यह संगत जो हुण आई है इस वास्ते उस सामणी किकर उत्ते चढ़ के हलूणा दे के मठियाई झाड़ो। पर जद किकर उत्तों मठियाई झाड़नी सब ने अनहोनी गल समझ के ना कर दिती तो श्री लैणा जी नूं हुक्म होया। श्री लैणा जी उसे समय किकर उत्ते चढ़ गए अते हलूणे मार मार के बेअंत मठियाई जलेबियां सूत अते शक्कर पारे झाड़ के संगतां नूं प्रसन्न कर दिता।
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਤਮ ਪ੍ਰਤਾਵਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਦੇਣ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਲਏ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਦਿਕ 2-3 ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮੁਰਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਓ, ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਹਾੜ ਸੰਮਤ 1596 ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪੁਰਖਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅੰਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਸੋ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਮਾਈ ਪਿਰਾਈ ਦੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੌਚ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਾਤਨ ਉਪਰੰਤ ਠੰਡੇ ਸਾਫ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਟਲ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਅਮੀय दृष्ट शुभ करे हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल। सूरज चढ़े संगत विच बैठ के कीर्तन सुनते सन, उपरंत सिख संगतां नूं उपदेश करदे अते श्री गुरु नानक देव जी दे पवित्र उपदेशां नूं प्रचारदे सन। लंगर तैयार होण समय संगत नाल बैठ के प्रसाद पंगत विच छकदे सन। उस समय क्योंकि जात पात ते ऊच नीच ਦਾ ਬੜਾ ਭਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਿੱਤਲ ਕਾਂਸੀ ਆਦਿ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਸੌਰੇ ਤੇ ਛਿਛਰੇ ਆਦਿਕ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਆਪ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਮਾਯੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਜਦ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਆਸਾ ਦਾ ਪੱਤਣ ਲੰਘ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹਮਾਯੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਤਖਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹਮਾਯੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਭੱਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਉੱਤੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹਮਾਯੂੰ ਨੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਅਨਿਆਏ ਨਾ ਕਰੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਤਾਜ ਤਖਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹਮਾਯੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਪਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਖਹਿਰੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜੀ ਔੜ ਲੱਗੀ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਪੇ ਪਾਸ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਵਾਓ। ਤਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਖੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੁਪਕੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੂੜ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੂੜਾ ਤੋਂ ਛਾਪਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਈ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਛਾਪਰੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਰੋਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਭਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਖਡੂਰ ਲੈ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਿਮਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ, ਘਰ ਆਏ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਯਥਾਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਨਿਮਿਤ ਦੇਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ, ਸਾਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤਾਰਕ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 63 ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। 2-3 ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਿੰਡ ਹਰੀਕੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਸਾਖ ਸੰਮਤ 1609 ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 47 ਵਰ੍ਹੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 29 ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 17 ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖ ਲਈਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।